आज आम देखा सप्तम श्रेणी राजनीति विज्ञान प्रथम पाठ जो रही संविधान तार भाग दुईटा आम देखा संविधान भाग द्वितीय भाग देखा देख आम पूर्वर पढ़ते संविधान कौन जानी संविधान कौन जानी ना संविधान हूँ कौन देशर गोटे मौलिक आईन आ संविधान हूँ गोटे देशर सर्वोच्च आईन आ संविधान विभिन्न प्रकार आम जानी संविधान को लिखित आउ अलिखित संविधान भाग कराई आम जानी लिखित संविधान को नमनीय आ अनमनीय संविधान भाग कराई आउ अलिखित संविधान गुड़िक हूँ सब नमनीय बोली जानी नमनीय बोली जानी आम जहाँ को सहजरे संशोधन कर बदल जापर परिवर्तन कर अनमनीय संविधान है रिजेक्ट जोटा कि आम सहजरे संशोधन कर नहीं बुझल। पुणी आम जानी संविधान को मुख्यतः दुई भाग कराई जानी गोटे थी कौन ना क्रम विकसित संविधान जानी आउ गोटे जानी संविधान प्रणयन सभा द्वारा प्रणीत संविधान यहाँ भी जानी ना नहीं ताले आम भी जानी जे क्रम विकसित संविधान कौन ना जो गुड़िक ऑटोमेटिक तैयारी नियम गुड़िक है स्वतः प्रवृत्त गोटे क्रम धारा ऑटोमेटिक मान धीरे 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 गोटे तैयारी नियमटा से हूँ क्रम विकसित संविधान आउ गोटे रहा कौन ना संविधान प्रणयन सभा द्वारा प्रणीत संविधान जोटा कि केमती बनाई ना लोक प्रतिनिधि मान को लेकिन सभा करिके किंबा कौन हो जड़े क्षमता प्राप्त संस्था बा गोटे क्षमता प्राप्त संस्था द्वारा किसी कौन हो कौन कराई गोटे लिखित दलिल आसी जोटा कि मन रख से लिखित संविधान अंतर्भुक्त आम करवा बुझीपार तो ताहाको आम सहजरे संशोधन कर क्लियर बुझीगल। अच्छा एमती तीनोटी देशर नाम कह जो तीनोटी देश रे संविधान रही लिखित संविधान उदाहरण क्यों तीनोटी देश बा एमती तीनोटी देशर ना कह लिखित संविधान रही आउ थे कह तो तीनोटी देशर ना जो लिखित संविधान रही ठीक अच्छे युक्तराष्ट्र अमेरिका भारत और फ्रांस इत्यादि माने एमती बहुत गुड़े देश रही जो संविधान होचे लिखित संविधान रही बुझा पड़े ताल आम जानले युक्तराष्ट्र अमेरिका फ्रांस भारत आदि संविधान गुड़िक सब लिखित संविधान। कहल देखि गार्डनर मतरे लिखित संविधान कौन ठीक अच्छे आउ थे कहल गार्डनर मतरे लिखित संविधान कौन हाँ शुण गार्डनर मतरे लिखित संविधान कौन गार्डनर मतरे लिखित संविधान एक सुचिंतित योजना जहाँकि जत्न सहकारे संविधान प्रणयन सभा किंबा अन्य कौन क्षमता प्राप्त सभा द्वारा प्रणयन और अनुमोदन लाभ करें भले बुझे देख गार्डनर मतरे लिखित संविधान होची एक सुचिंतित योजना आम भी से बुझा गोटे आम जो संविधान लिखित भाव रखा गोटे सुचिंतित योजना ना मन इच्छा कौन आम स्कूल टाइम टेबुल बनइबा बा खावाई कि गोटे मेनू गोटे बनइबा आम मन इच्छा रखी सप्ताह 18 थर अंडा तीन थर भात दिज्व आउ पानी अध ग्लास दिज्व एमती कौन मन इच्छा बन पारे कि ना तो गार्डनर मतरे मन देखिए शुणा से भी सहीटा ही कहते तो जिते बड़े आम संविधान कथा उठेबा लिखित संविधान ताले कौन होता दरकार लिखित संविधान एक सुचिंतित योजना होता दरकार सुचिंतित अर्थ हूँ भल भाव चिंता करके बना दरकार बुझल
ଧର ଏବେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନାମଯଜ୍ଞ ହେବ, ନାମଯଜ୍ଞ ହେଲେ ଆମେ ମନେକର ଚାନ୍ଦା ପକାଇବା ଜଣକୁ 10,000 ଲେଖେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ସୁଚିନ୍ତିତ ହେଲା କି? ନୁହଁ। ତ କିଛି ଲୋକ ଦେବେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମରିଯିବେ ପଛରେ ସିନା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳଉ ବୋଲି କହିବେ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଲରେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ଟିକେ ଭଲରେ ପୁରା ବୁଝ। ଯେଉଁ ଗାର୍ନର ଥିଲେ ଜଣେ, ସେ ଗାର୍ନର କ'ଣ କହିଲେ ନା ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା, ଗୋଟେ ଭଲରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନାଟେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥାଏ। କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଆମେ? ତ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ହେଇଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବ। କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବ? ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବ। ମନେ ହେଲା, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବନାଇଥିବା ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ନାଇଁ ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିବ ଆଉ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଅନୁମୋଦନ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଧର ଆମେ ବି କହିଲେ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଛତୁ ତରକାରୀ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ, ସମସ୍ତେ ହଁ ହଁ କହିଲେ, ହଁ ହଁ କରିବା, ଏଇଟା କଲେ ଭଲ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମ କଥାଟି ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କଲା। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଯଦି ଆମେ କହିବା ହଁ ସବୁଦିନ ମଟନ ତରକାରୀ କରି ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି 35 ଲୋକ ନିରାମିଷ ଥିବେ, ଆମେ 40 ଜଣ ବସିଥିବା ସବୁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ନାଇଁ 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 କରିବାନି ମଟନ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ସେଇଠି ଆମ କଥାଟି ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କଲା ନାହିଁ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦିଆଗଲା। ବୁଝ କିଛି ମୁଁ କହିଲେ? ଅନୁମୋଦନର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କଲେ? ରାଜି ହେଲେ, ହଁ ମାରିଲେ। ହେଲା, ଯଦି ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ସେଟା ଅନୁମୋଦନ ହେଲା ନାହିଁ ବା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦିଆଗଲା। ବୁଝ କିଛି? ତାହେଲେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବା। କେମିତି ଦେଖ, ଗାର୍ନରଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନ? ସମ୍ବିଧାନ ହେଲା ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା, ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହେଇଥିବ, ଯାହାକି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିବା। ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଓ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିବା, ବୁଝିଲ କ'ଣ? ପ୍ରଣୟନ କରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ନିୟମଟେ ଲାଗୁ କରିବା, ଅନୁମୋଦନ କରିବା ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେବା ଯେ ହଁ ନିୟମଟା ଲାଗୁ। ଧର ଏବେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଣୟନ କରିବା। କ'ଣ ପ୍ରଣୟନ କରିବା? ଶନିବାର ଦିନ 4:30ରେ, ସକାଳ 4:30 ପୁରା ପାହାନ୍ତିଆରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲି, ସେଟା ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଣୟନ କରାହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ନାହିଁ କଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଆସିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ 6ଟା ବେଳୁ ହିଁ ଆସିବୁ। ତ ଏବେ ସମ୍ବିଧାନ ଆମେ ବଦଳେଇବା, କ'ଣ କରିବା? ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଶନିବାର ଦିନ 6:30 ବେଳେ ଏଥର ସ୍କୁଲ ଆସିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ନିୟମଟା, ସେଇଟା ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କଲା। କ୍ଲିୟର? ବୁଝିଲ? ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କଲା କ'ଣ ନା ବୁଝିଲନି? ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କଲା ଅର୍ଥ ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିଲେ। ହେଲା, ମନେ ରଖ, ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ? ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ, ଯାହାକୁ ସେହି ଦେଶର ସରକାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ବୁଝୁଛ? ଯେମିତି ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କରିଦେଇছে, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ବୁଝୁଛ ନାହିଁ? ସାର୍ ବି ମାନିବେ, ପିଲାମାନେ ବି ମାନିବେ। ସେମିତି କୌଣସି ଦେଶରେ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଖିବା, ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ, ଯାହାକୁ ସେହି ଦେଶର ସରକାର ବି ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବି ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏହି ସମ୍ବିଧାନରେ ସରକାର ଗଠନ, ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ, ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା, ସରକାର ଓ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଦିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖ, ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ, ଯାହାକୁ ସେହି ଦେଶର ସରକାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏବେ କହିଲ ଦେଖି, ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା?
ବୁଝିପାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ କୁହ, ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ? ବୁଝିଲେ ତ? ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା, ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ଯାହାକୁ ସେ ଦେଶର ସରକାର ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ବି ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ? ବୁଝିଲ ତ? ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନରେ ସରକାରର ସଂଗଠନ, ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ, ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା, ସରକାର ଓ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଯେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନଟା ହେଉଛି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଇନ। ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଇନ। ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ କଥା ଉଠାଇବା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଛୋଟିଆ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବା, ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ କେବଳ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବୁଝାଏ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ କେବଳ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତା, ସଂଗଠନ, ଜନସାଧାରଣ ଓ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଧିକାର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବୁଝିଲ? ତ ଏବେ କୁହ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ମନେ ରଖ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ କେବଳ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ କଥା କହିବା, ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ ଲିଖିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ସହିତ ଅଲିଖିତ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ଓ ଚଳଣି ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସରକାର କ୍ଷମତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତାହାକୁ ବୁଝାଏ। ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ କଥା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କଥା ବୁଝିବା। ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଚଳଣି ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସରକାର କ୍ଷମତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ବୁଝିଲ? କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ? ଆଉ ଥରେ କହିଲ, କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ? ବ୍ରିଟେନର। ମନେ ରହିଲା? ବ୍ରିଟେନର ସମ୍ବିଧାନ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ? ବ୍ରିଟେନର। କାହାକୁ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ। ମନେ ରହିଲା? ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ। କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ରୂପେ ଗଣନା କରାଯାଉଛି? କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି? ମନେ ରଖ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ମନେ ରହିଲା? ସର୍ବବୃହତ୍ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କିଏ? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ତାହେଲେ କହିଲ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଧାରା ରହିଛି?
ଆଉ ଥରେ କହ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଧାରା ରହିছে 395ଟି ଧାରା ରହିଛି ମାନେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ 395ଟି ଧାରା ରହିଛି। କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ? କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ମନେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ବୁଝୁଛ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ବିଧାନ। ଏହା କେଉଁ ମସିହାରୁ କାମ କରି ଆସୁଅଛି? ଆଉ ଥରେ କହିଲ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି କେତେ ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି 1779 ମସିହାରୁ ନା 89 ମସିହାରୁ? 89 ମସିହାରୁ ମାନେ 1789 ମସିହାରୁ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ସେଟା କେତେ ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଅଛି? 1789 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? କେତେ ମସିହାରୁ? କେତେ ମସିହାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା? 1946 ମସିହାରେ। ମନେ ହେଲା? କେତେ ମସିହାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା? 1946 ମସିହାରେ। ମନେ ହେଲା? ଆଉ ଥରେ କହିଲ କେତେ ମସିହାରେ? 1946 ମସିହାରେ। 1946 ମସିହା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଉକ୍ତ ସଭା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲା? ଆଉ ଥରେ କହିଲ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସମାପ୍ତ କଲା? 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ। ମନେ ହେଲା? ସେ ଯେଉଁ ସଭା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଯେଉଁ ବନାଇଥିଲା ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ। ମନେ ହେଲା? ତା କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସମାପ୍ତ ହେଲା? 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ। କେବେଠାରୁ ଭାରତର ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? ଆଉ ଥରେ କୁହ ଭାରତରେ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଲା ସେଟା କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ। ମନେ ହେଲା? ଭାରତରେ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। କହିଲ କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନର ଉଦାହରଣ? ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବିଧାନ। ମନେ ହେଲା? ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଏକ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ବୁଝିଲ? ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଏକ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ? ଦେଖ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବୁଝେଇଛି ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନକୁ କୌଣସି କିଛି ଲେଖା ହେଇନଥିବ ଦଲିଲ ପତ୍ର କିଛି ନଥିବ ହେଲା। ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ବା ଦଲିଲ ଆକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ କିଛି? ତ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ସେମିତି କୌଣସି ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇକି ତାକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ରଖାଯାଇ ନଥିବ। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଚଳଣି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିଖିତ ଆଇନ ଏବଂ ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ତାହେଲେ ସେମିତି କୌଣସି କିଛି ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ଲିଖିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇନଥିବ ନୁହଁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲିଖିତ କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖା ଯାଇଥିବ ବାକି ଯାକ ଲେଖା ହେଇନଥିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଚଳଣି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଚଳଣିକୁ ନେଇକି ସେଇଟା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିଖିତ ଆଇନ ଏବଂ ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ବା ପ୍ରଥା ଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲ? ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଅଲିଖିତ ମାନେ ଜମାରୁ କିଛି ବି ଲେଖା ହେଇନଥିବ ସେମିତି ନୁହଁ। କିଛି ଜିନିଷ ଥିବ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚଳିବା। ବୁଝିଲ?
पुणी जदि आम देखा देख जदि गोटे लिखित संविधान भी रही कौन से देशर आईन व्यवस्था संपूर्ण भाव में लिखा जा पार ना बुझ पड़े तो लिखित संविधान रे भी किसी अलिखित जिनिस रही थाए क्लीयर बुझिल तो आम कौन बुझिले जोड़ा लिखित संविधान बहुत लेखाई भी से संपूर्ण लेखा जा पार ना लेखा जा पार कि कौन से आईन लिखिले के लिख जड़े बुझ पड़ा आम लिखा लिखिले जन के कौन आम लिखिपर कौन रोड्रे झाड़ा बसब ना एटा जब आम लिखा सब नियम लिखा कि सकाल सकाल मुँह धोवा एमती जब आम लिखा के लिखा जिते लिखिले भी किसी रही बुझिपार तेणु देशर जब आम संविधान कथा विचार करवा जो देशर लिखित संविधान रही तथापि सबू जाक नीति नियम गुड़ी को लिखा जा पारि ना एवं जोड़ा अलिखित संविधान भी रही नुह जे संपूर्ण अलिखित ताहार भी किछि लिखा जाए बुझा पड़े देख आम जानी जुक्तराष्ट्र अमेरिका और भारत संविधान होचे दुटा बड़ बड़ संविधान बुझिल लिखित संविधान रे किंतु सबू आईन गुड़िक भी लिखा जा पारि ना बुझ तो भारत संविधान विश्वर सर्वबृहत लिखित संविधान हेले भी सबू गुड़िक लिखा जा पारि ना किछि अलिखित भाव में आमको मानिया पड़ो बुझिल एबे धर आम स्कूल नियम आम बनइबा ताले भावना आम केते नियम बनई पारिबा छुट्टी समय बाहर बुलब ना ठीक अच्छे तारे आंब खाइब ना ठीक अच्छे आंब खाई गारेब ना ठीक अच्छे प्रार्थना समय का चुटी के झिकब ना ठीक अच्छे आउ विद्यालय पढ़ा समय किए ट्यूशन होमवर्क करब ना ठीक अच्छे तापर देखा किए उकुणी काड़ाकाड़ी हम ना किए पान चोबई खाइब ना किए सिंगाणी काढ़ी चाटब ना एमती जब आम सब लिखा एमती लिखिले आम के लिखिपर संभव कि सहीटा जब आम गोटे स्कूल रे एत गुड़े नियम आम लिखिपर ना एत बड़े देश में आम के नियम लिखिपर बुझिपार तेणु जदि भी लिखित संविधान कथा विचार करवा ताले संपूर्ण भाव में लिखित हो पार ना किसी अलिखित रमें से मानवा बुझल देख मुझे तुमको जोड़ा बुझाऊली से गार्नर कहले गार्नर मतरे अलिखित संविधान कौन आउे कहले देखी गार्नर मतरे अलिखित संविधान कौन देख मु तुमको कही जोटा एटा भी सीटा के दिखाई गार्नर मतरे एक अलिखित संविधान रे अधिकांश आईन अलिखित मात्र समस्त आईन अलिखित नुह बुझिपार समस्त मन जन गार्नर मतरे जब आम देखा गार्नर मतरे अलिखित संविधान कौन गार्नर मतरे अलिखित संविधान एक अलिखित संविधान कौन से भल मन देख शुणु टे शांति बस बसिल शुण तो मुझे कहती गोटे अलिखित संविधान रे जदि भी अलिखित कहवा ताले किसी भी जिनस थी जोटा कि लिखिक रखाई बुझा पड़े तो गार्नर कहले गार्नर मत एक अलिखित संविधान रे अधिकांश आईन अलिखित मात्र समस्त आईन अलिखित नुह तार्थ किसी भी आईन लिखिकी रखाई बुझिल देख भारत रे गोटे प्रथा बा परंपरार गोटे उदाहरण केमती भारत रे संख्या गरिष्ठ दलर नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रूपे बाछिबा संविधान रे लिपिबद्ध होई नथिले मध्ये यह एक प्रथा तथा परंपरार उदाहरण देखिछ एबे हमर इलेक्शन चलले देखिबो इलेक्शन जो दल जितिला से दलर मुखिया जे तांको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रूपे नियुक्ति दियंते ना नहीं एबे किंदी फूल पार्टी जीतिछि बा केबे संघ पार्टी जितुछि बा केबे को पार्टी जितुछन से अलग कथा छाड़ दियो आदरे कहबे सार कौन रे संघ पार्टी हाथ पार्टी कौन राजनीति करते ना कौन बोले तेणु मन रख गोटे कथा है जो दल जितिला बुझल जो दलर संख्या गरिष्ठता हासिल कला अर्थ होचे बहुत गुड़े भोट जो दल जितिले बुझल से दलर जे मुखिया होइथिबो राष्ट्रपति तांको कौन करेंगे ना प्रधानमंत्री रूपे नियुक्ति देवे या संविधान लिखाई भावुच कि
एटा संविधान लिखा जाए ना। एटा हूँ आम देशर गोटे परंपरा आकार पड़ी रही बुझीपारा। भारत में संख्या गरिष्ठ दल नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रूपे बाछा संविधान लिपिबद्ध हो कि ना बुझुछ ना लिपिबद्ध हो कि ना माने लिखिकी रखा जाए ना किंतु कौन हो किंतु एटा गोटे प्रथा बा परंपरा आकार चली जो दलर संख्या गरिष्ठता हासिल है से दलर मुखिया जी ताको किए प्रधानमंत्री रूपे नियुक्ति दियंते राष्ट्रपति किए